Hello friends, welcome to online lecture series. So now our next method is Gauss Seidel iteration method. This method is modification of Gauss-Jacobi method. What is modification? We will see in this lecture. So this one is modification of Gauss-Jordan method, as we have seen in previous lecture. This method is required few iteration to produce same degree of accuracy. This method is almost identical with Gauss-Jacobi method except in considering iteration equation. iteration equation change થશે, બાકી Gauss-Jacobi iteration method જેવી જ છે. The sufficient condition for convergence in Gauss-Seidel method is that the system of equation must be strictly diagonally dominated. Means all the entry of diagonal entry is bigger than modulus of sum of other entry. Means diagonal માં બધા element maximum હોવા જોઈએ, એના modulus which strictly greater than other entry. Means a1 modulus of a11 is strictly greater than modulus of a12 plus modulus of a13 and so on up to modulus of a1n. આ કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ થવા જોઈએ બધા ઇક્વેશન માટે, તો એને કહેવાય strictly diagonally dominated. તો consider a system of strictly diagonally dominated equation. In this system we will see what is method of Gauss-Seidel method. So first of all, as you have seen in Gauss-Jacobi method, what is value of x1 is 1 upon a11 b1 minus that term. Value of x2, value of up to xn. In Gauss-Jordan method, what is initial step? Initial step we will take, as we have taken, initial step is x1 cap 0 is equal to 0. Means all the unknowns are 0 in Gauss-Jordan method. But in this method, first unknown take 0. First unknown take 0. Means all xi cap 0 is equal to x1 cap 0 and so on. Means initial approximation is x1 cap 1. This is first approximation. This one is x2 cap 0 up to xn cap 0. If you have first approximation, then use first approximation in the second equation. So what is value of first approximation? Put in second equation. If value of someone over x, suppose p, value of first approximation p, initial approximation all are 0. જો તમારે x1 ફર્સ્ટ એપ્રોક્સિમેશન ફાઇન્ડ કરવું હોય તો પહેલાં ઇનિશિયલ વેલ્યુ 0. એ ફર્સ્ટ એપ્રોક્સિમેશન પરથી x1ની વેલ્યુ મળે, જે ધારો કે p મળે છે, તો pની વેલ્યુ નીચે જ્યાં x1 દેખાય અહીંયા pની વેલ્યુ મૂકવાની, બાકીના બધાય 0. એટલે x2 કાંઈક જુદું મળશે, ધારો કે p2 મળે છે, તો x1 અને x2ની વેલ્યુ જે x1ની p હતી, x2ની p2 હતી, એ વેલ્યુ થર્ડ એપ્રોક્સિમેશનમાં મૂકવાની. સિમિલરલી આ પ્રોસેસ ચાલુ રાખવાની. ક્યાં સુધી ચાલુ રાખવાની? જ્યાં સુધી બેસ્ટ કન્વર્જન્સ ન મળે ત્યાં સુધી. તો nth ટર્મ શું હશે આનું? તો x1 k પ્લસ 1 એપ્રોક્સિમેશન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 upon a11 in the bracket b1 minus a12 x2 k પ્લસ 1ના પહેલાંનું જે એપ્રોક્સિમેશન હોય એમાં x2ની વેલ્યુ આવે, પછી x3ની એના પહેલાં ફાઇન્ડ કરી હશે એની વેલ્યુ આવે, અને xn સુધી. પછી x2 ફાઇન્ડ કરવા માટે એના માટે શું કર્યું? 1 upon a22 in the bracket b2 minus a12. પછી અહીંયા x1 કેની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરી, કેની વેલ્યુ પુટ કરી?
તો એના પહેલાં જે x1ની ફાઇન્ડ કરી હતી, જે k+1 એપ્રોક્સિમેશન હતું એની વેલ્યુ પુટ કરી. પછી x2ની ફાઇન્ડ કરી છે એટલે અહીં x3 આવશે. x3ની કઈ વેલ્યુ મૂકવાની, એના પહેલાં જે પ્રીવિયસ kth એપ્રોક્સિમેશન જે ફાઇન્ડ કર્યું હોય એની વેલ્યુ પુટ કરવાની, એન્ડ સો ઓન. તો n k+1 xn વેરિયેબલ ફાઇન્ડ કરતા હોય ત્યારે શું આવે, 1/ann. 3 ઇક્વેશન હોય તો n બરાબર 3 થઈ જાય, તો અહીં x3 આવી જાય. 1/ann ઇન ધ બ્રેકેટ bn માઇનસ an1 x, જે પ્રીવિયસ જેટલી વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરતા જાય પુટ થતી ગઈ. તો x1ની વેલ્યુ હતી તો અહીંયા પુટ કરી, x3ની પણ હતી, આના પછી x2 પછી x3 આવે એટલે x3ની પણ ફાઇન્ડ થઈ ગઈ હતી, એટલે બધી વેલ્યુ અહીંયા પુટ કરી. જ્યારે આપણે આના પહેલાંના લેક્ચરમાં શું કરતા હતા, ખાલી ઉપરની જ વેલ્યુ મૂકતા હતા. અહીંયા બધે કે હતા, અહીંયા બધે કે જ હતા, અહીંયા પણ બધે કે જ હતા. તમે જોઈ શકો છો કે ગોસ જેકોબી મેથડમાં k+nthનું ટર્મ શું હતું, આ છે ગોસ જેકોબી મેથડ. તો k+1th એપ્રોક્સિમેશન શું હતું, અહીંયા બધે કે છે. કે મતલબ એના પહેલાં જે એપ્રોક્સિમેશન કર્યું હોય એ બધી વેલ્યુ આમાં પુટ કરવાની આવે. જ્યારે આમાં ગોસ શેડ્યુલમાં એવું હતું નહીં. અહીંયા બધે કે હતા, પણ અહીંયા k+1ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરી એ અહીંયા પુટ કરી. પછી x2ની ફાઇન્ડ કરી તો x3માં આવશે બે વેલ્યુ. અહીંયા બધી વેલ્યુ ફાઇન્ડ થઈ ગઈ હોય તો xnમાં બધી વેલ્યુ આવે. હવે એના પરથી એક એક્ઝામ્પલ જોઈ. ફ્રોમ ધ ગિવન ઇક્વેશન મીન્સ પ્રીવિયસ એક્ઝામ્પલ જે હતો એમાં જ આપણે ગોસ શેડ્યુલ ફાઇન્ડ કરી. પ્રીવિયસ એક્ઝામ્પલ શું હતો, એટલે કે આગળના લેક્ચરમાં આપણે જોયું તો એ જ એક્ઝામ્પલ. એટલે આ તો ફર્સ્ટ ઇક્વેશન મીન્સ આ સિસ્ટમ આપેલી હતી, આમાં જ 27 ઇઝ સ્ટ્રિક્ટલી ધેન અધર એલિમેન્ટ. સો સ્ટ્રિક્ટલી ડાયગોનલી આપેલા જ છે. આ કે ડાયગોનલમાં બધી એન્ટ્રી મેક્સિમમ છે. તો આ જ એક્ઝામ્પલ આપણે ગોસ શેડ્યુલથી ઇટરેશન મેથડ ફાઇન્ડ કરી, સોલ્યુશન આનું ફાઇન્ડ કરી. તો શું આવશે, લેટ અસ સી કે આમાં કેટલા ઇટરેશન આપણે આન્સર લાવી શકીએ છીએ એ આપણે જોઈ. તો ઇક્વેશન ફર્સ્ટ તો આ જ રહેશે જે પહેલાં હતું એ જ. x1ની વેલ્યુ 85 માઇનસ 6x2 પ્લસ x3 ડિવાઇડ બાય 27. સિમિલરલી x2 અને x3 વેલ્યુ. તો ફર્સ્ટ એપ્રોક્સિમેશન શું આવશે, x2 અને x3ની વેલ્યુ 0 મૂકવાની. કેમ કે અહીંયા કઈ વેલ્યુ દેખાય છે વેરિયેબલ x2 અને x3, તો પહેલાં એ વેલ્યુ 0 મૂકી, તેની વેલ્યુ એપ્રોક્સિમેટ 3.14815 આવી. પછી આપણી પાસે કેટલી વેલ્યુ છે, x2નું ફાઇન્ડ કરતા હોય, x2નું ફાઇન્ડ કરતા હોય ત્યારે કેટલા વેરિયેબલ છે, x1 અને x3. x1ની વેલ્યુ અહીંયા જે ફાઇન્ડ કરી એ જ અહીંયા પુટ કરવાની છે, અને x3ની છે જ નહીં આપણી પાસે, ઉપર કાંઈ ફાઇન્ડ જ નથી કરી તો મૂકવાનું 0. એ જ રીતે સિમિલરલી જ્યારે આ ત્રીજું એપ્રોક્સિમેશન ફર્સ્ટ એપ્રોક્સિમેશનમાં ત્રીજા વેરિયેબલની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરતા હોય તો એ વેરિયેબલ કેટલા છે, x1 અને x2. ત્યારે કઈ વેલ્યુ પુટ કરવાની, x1ની અહીંયા ફાઇન્ડ કરી 0 0 મૂકીને જે આવી, અને x2ની અહીંયા ફાઇન્ડ કરી ફર્સ્ટ એપ્રોક્સિમેશનમાં એ અહીંયા જોઈ. x1ની વેલ્યુ અહીંયા ફાઇન્ડ કરી એ અહીંયા પુટ કરી, પણ x3ની વેલ્યુ હતી જ નહીં તો શું પુટ કર્યું, 0. x3ની વેલ્યુ 0. તો ત્રીજા વેરિયેબલ માટે x1ની વેલ્યુ આ યુઝ કરી અને x2ની વેલ્યુ આ યુઝ કરી, મલ્ટીપ્લાય કરી નાખ્યું એટલે 5.54 આવ્યું. તો ડિવાઈડ બાય એટલે x3ની વેલ્યુ આ મળી, x2ની વેલ્યુ આ મળી અને x1ની વેલ્યુ આ મળી. આ થયું ફર્સ્ટ એપ્રોક્સિમેશન, ઓનલી ફર્સ્ટ એપ્રોક્સિમેશન. તો ફર્સ્ટ એપ્રોક્સિમેશનની વેલ્યુઝ, ધીસ ઇઝ ફર્સ્ટ ઇટરેશન ઓર એપ્રોક્સિમેશન. નાવ સેકન્ડ એપ્રોક્સિમેશન x1 cap 2
તો 85 આમાં કેટલા વેરિયેબલ છે? x2 અને x3. એમાં કેનો યુઝ કરશો x2 અને x3માં? પ્રીવિયસમાં ફર્સ્ટ એપ્રોક્સિમેશનમાં બે વેલ્યુ છે આપણી પાસે x2 અને x3ની, એ આમાં પુટ કરી એટલે મળશે 2.43218. પણ x2ની ફાઇન્ડ કરતા હોય ત્યારે આમાં બે વેરિયેબલ છે x1 અને x3. x1 અને x3 અહીંયા પણ છે ફર્સ્ટ એપ્રોક્સિમેશનમાં x1 અને x3. બસ છેલ્લે આપણે કઈ ફાઇન્ડ કરી? સેકન્ડ એપ્રોક્સિમેશનમાં x1ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરી, તો એ પુટ કરવાની છે અહીંયા. x3ની આપણે છેલ્લા કઈ ફાઇન્ડ કરી? ફર્સ્ટ એપ્રોક્સિમેશનમાં જવું પડશે, તો એની વેલ્યુ આ પુટ કરો ત્યારે આન્સર મળશે 3.5724. ફરીથી સેકન્ડ એપ્રોક્સિમેશન ફાઇન્ડ કરવા માટે વેરિયેબલ છે સેકન્ડ એપ્રોક્સિમેશનમાં સેકન્ડ વેરિયેબલ ફાઇન્ડ કરવા માટે અહીંયા વેરિયેબલ છે x1 અને x3. તો x1 રિસેન્ટલી કયો ફાઇન્ડ કર્યો? સેકન્ડ એપ્રોક્સિમેશનમાં x1 આ ફાઇન્ડ કર્યો, અહીંયા પણ હતો, પણ રિસેન્ટલી આપણે x1 સેકન્ડ એપ્રોક્સિમેશનમાં ફાઇન્ડ કર્યો. એ વેલ્યુ અહીંયા પુટ કરવાની છે. x1 કેપ 2 લખેલું 6 ઇન્ટુ અહીંયા. x3 આપણે રિસેન્ટલી કયો ફાઇન્ડ? ફર્સ્ટ એપ્રોક્સિમેશનમાં જવું પડશે, એટલે આ વેલ્યુ અહીંયા પુટ કરો એટલે x2ની વેલ્યુ આ મળશે. હવે સેકન્ડ એપ્રોક્સિમેશનમાં થર્ડ વેલ્યુ, જેટલા વેરિયેબલ હોય એટલે આપણે ફાઇન્ડ કરવી પડે. 4 વેરિયેબલ હોય તો 4 ફાઇન્ડ કરવું પડે. તો થર્ડ વેરિયેબલ સેકન્ડ એપ્રોક્સિમેશનમાં વેરિયેબલ બે છે x1 અને x2. રિસેન્ટલી આપણે x1 કયો ફાઇન્ડ કર્યો? આ, તો અહીંયા આપણે આ વેલ્યુ પુટ કરી, અને x2 આપણે રિસેન્ટલી કયો ફાઇન્ડ કર્યો? આ, તો બંને વેલ્યુ પુટ કરી સિમ્પ્લિફિકેશન આપી એટલે આવે એની આન્સર 1.92585. એ જ રીતે જો x1 કેપ 3 ફાઇન્ડ કરવું હોય, x1 કેપ 3, ધારો કે અહીંયા 3 છે 2ની જગ્યાએ, તો અહીંયા 2 આવી જાય, x1ની જગ્યાએ 2, તો એવો થર્ડ એપ્રોક્સિમેશન મળે. એમાં જે રિસેન્ટલી જે ફાઇન્ડ કરેલી હોય એમાં નીચે પુટ કરવાની. તો આપણે ફર્સ્ટ એપ્રોક્સિમેશનમાં ત્રણેય આપણે 0 0 0 લીધા. પછી સેકન્ડ એપ્રોક્સિમેશન શું મળ્યું? સોરી, ફર્સ્ટ આ ઇનિશિયલ છે 0 0 0 વાળું. તો ફર્સ્ટ એપ્રોક્સિમેશન શું મળ્યું? હા, એ વેલ્યુ અહીંયા પુટ કરી. પછી સેકન્ડ એપ્રોક્સિમેશન આ મળ્યું, અહીંયા વેલ્યુ પુટ કરી. પછી થર્ડ ફાઇન્ડ કરવા માટે ઉપરની જે રિસેન્ટલી ફાઇન્ડ કરી હોય x1 આપણે ફાઇન્ડ કરવું હોય તો x2 અને 3ની જરૂર પડે, તો આ બંને વેલ્યુ x2 અને x3ની વેલ્યુ મૂકવાની. પછી x2ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવી હોય તો x1 અને x3ની જરૂર પડે, તો રિસેન્ટલી x1ની આ થાય અને એના પહેલાંની x3ની વેલ્યુ આ થાય. તો એ બંનેનો યુઝ કરીને ઇક્વેશન ક્યાં મૂકવાનું? આ ઇક્વેશનમાં x2ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવી હોય તો ઇક્વેશન 2માં મૂકવું પડે. તો એ વેલ્યુ એમાં પુટ કરી એટલે આપણે આ વેલ્યુ મળે. સેકન્ડ x3ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવી હોય થર્ડ એપ્રોક્સિમેશનમાં તો x1 અને x2ની જરૂર પડે, જે આપણે અહીંયા દેખાય છે રિસેન્ટલી ફાઇન્ડ કરીએ તો આપણે 1.92 વેલ્યુ મળે. એ જ રીતે ફાઇન્ડ કરતા જાય તો આમાં પાછા જ એપ્રોક્સિમેશનમાં આપણે 3 ડેસિમલ કરેક્ટ અપ ટુ 3 ડેસિમલ મળી ગયા. જો ચોથા એપ્રોક્સિમેશનમાં જુઓ તો 2.425, એના નીચે આ વેલ્યુ જુઓ તો 2.425, 3 પોઈન્ટ પછીના 3 આંકડા સેમ છે. તો અહીંયા પણ જુઓ 3.573, 3.573, 1.925, 1.925. તો આન્સર શું મળ્યો? જે પાંચમું એપ્રોક્સિમેશનમાં x1 x2 x3ની વેલ્યુ મળી, x1 x2 અને x3ની, i ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 to up to and so on, એ આપણે આન્સર મળ્યો. જ્યારે ઇન પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં જોઈ ગોસ જેકોબી મેથડમાં 10 ઇટરેશન જોતા હતા, એ જ આન્સર લેવા માટે આન્સર તમે વેરીફાઈ કરો 2.425, ધેટ ઇઝ અવર x1. આ મેથડમાં જોવો તો એમાં પણ સેમ જ આવશે 2.425. ચોથો આંકડો જુદો હોઈ શકે, પણ આપણે એક્ઝામ્પલમાં આપેલું છે કરેક્ટ અપ ટુ 3 ડેસિમલ પ્લેસીસ. So, thank you for watching. If you have any doubt, then contact me. ટેક્સ્ટ બુકમાં જે એક્ઝામ્પલ આપેલા છે એ આપણે આગળ જોઈશું.
So thanks for watching.